नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर 20 तारिख शनिवार आज प्रथम खबर गाड़ी चालकों खुशी खबर ट्राफिक चालन टेंशन कमाइले सरकार बकेया जरिमाना आदाय पई परिवहन विभाग मास्टर प्लान पूर्व कैबिनेट अनुमोदन करथिबा ओटीएस बा वन टाइम सेटलमेंट योजना ने विभाग मध्य निर्देशनामा जारी करछि आसंदा 6 मास पई लागू होईछि ओटीएस एहा द्वारा बहु ई चालन उपर अधा जरिमाना छाड़ा करा जाईछि एपरिक सर्वाधिक जरिमाना देय 5000 टंका रे सीमित रखा जाईछि बोली विभाग पक्षरु कुआ जाउछि बड़ कथा हेउछि ई चालान कटा जायथिबा साधारण अपराध पई 500 टंका पर्यंत जरिमाना उपर अधा छाड़ ड्राइविंग नियम उल्लंघन करथिले 500 रु 1000 टंका जरिमाना उपरे 500 टंका देबाकू पड़िबो परवर्ती खबर जाल सर्टिफिकेट पई 424 शिक्षक निलंबित जाल सर्टिफिकेट दे चाकरीरु निलंबन होइछंती 424 जन शिक्षक 424 जन शिक्षकों को निलंबन करिछि गणशिक्षा विभाग विधायिका सुभाषिनी जेनाको प्रश्न रे गणशिक्षा मंत्री को लिखित उत्तर बालेश्वर 16 जन शिक्षक जाल सर्टिफिकेट अभियोग रे बहिष्कृत होइछंती परवर्ती खबर ओडिसा रे कर्मचारी बदली और नियुक्ति पई आसिला नुआ नीति ओडिसा सरकार शिक्षकों को बाद दे अन्य कार्यरत कर्मचारी बदली और नियुक्ति पई नुआ नीति प्रस्तुत करछंती साधारण प्रशासन विभाग अनुसार वार्षिक बदली एप्रिल 15 रु जून 15 मध्य हेबो अधिकारी मानकु जेते दूर संभव निज जिले में नियुक्ति दिया नहीं जिला कैडर अधिकारी किंबा कर्मचारी गोटे स्थान रे अति कम रे 3 वर्ष रहिबा परे बदली पाई योग्य हेबे एवं 6 वर्ष रु अधिक समय गोटे स्थान रे रहि परिबे नहीं जो अधिकारी चाकरी 5 वर्ष अवभिक्त केवल गजपति कंधमाल और बौद्ध जिले में काम करछंती सेमाने अन्य जिला को बदली होई परिबे अन्य पक्ष रे 10 वर्ष अन्य जिले में काम करथिबा अधिकारी माने एई जिला गुडी करे नियुक्त हेबे स्वामी स्त्री उभय सरकारी कर्मचारी होइतिले सेमानकु निकटस्थ अंचल रे नियुक्ति दिया जाई अवसर पूर्व 2 वर्ष बाकी थिबा अधिकारी को सेमानक वर्तमान जगह रखा जाई परिबो किबा निज जिला को बदली करा जाई परिबो एक कमिटी माध्यम रे बदली और नियुक्ति प्रक्रिया रे स्वच्छता आनिबा पई विभाग निष्पत्ति नेछि परवर्ती खबर गत 5 वर्ष मध्ये ओडिसा रे सड़क दुर्घटना रे 27167 जनक मृत्यु होईछि बोली परिवहन विभाग मंत्री विभूतिभूषण जेना शुक्रवार विधानसभा रे विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न रे उत्तर जणाइछंती मंत्री अनुसार 2020 रु 2024 मध्ये रे दुर्घटना रे 50,041 जन आहत होइछंती 2024 रे सर्वाधिक 6142 जनकर मृत्यु होइछि सरकारी रिपोर्ट अनुसार राज्य रे दुर्घटना और मृत्यु संख्या वृद्धि चिंताजनक 2023 रे 2022 तुलना रे मृत्यु 2.82 शतकड़ा वृद्धि पाइतिबा बेले 2024 रे 2023 तुलना रे 3.19 शतकड़ा अधिक रहिछि परवर्ती खबर राज्य रे खाली पड़ी अनेक पद पदवी राज्य रे खाली पड़ी 105 गोष्ठी शिक्षा अधिकारी पद एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिछंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड बीजेपी विधायक पद्मलोचन पंडा प्रश्न उत्तर दे मंत्री सूचना देइछंती तेबे बीजेपी विधायक पद्मलोचन पंडा गृह रे प्रश्न करथिले जे राज्यर केउ केउ ब्लॉक रे केतोटी बीओ पदवी खाली पड़ी आ एहा केबे सुधा पूर्ण हेबो एहार उत्तर दे मंत्री कहिछंती राज्यर विभिन्न ब्लॉक रे मोट 105 गोष्ठी शिक्षा अधिकारी पद फांका राज्यर 1804 प्राइमरी स्कूल 3865 यूपी स्कूल एवं 1772 हाई स्कूल रे छात्र छात्री तुलना रे गृह भित्तिभूमि आवश्यकता रही बोली मंत्री उत्तर देइछंती सेबडे विश्वविद्यालय अध्यापक मरुड़ी राज्य रे विश्वविद्यालय गुड़िक खाली पड़ी अध्यापक पद विधानसभा मिलिथिबा सूचना मुताबक राज्यर विश्वविद्यालय रे 1404 अध्यापक पद खाली पड़ी ता भितर 260 प्राध्यापक पद खाली पड़थिबा बेले 453 एसोसिएट प्राध्यापक 669 सहकारी प्राध्यापक पद खाली पड़ी तेबे विश्वविद्यालय दृष्टि देखिले सबुठारु अधिक अध्यापक मरुड़ी देखा मिली रेवेन्सा विश्वविद्यालय रे यह पछरु रही उत्कल विश्वविद्यालय सेहीपरि 17 विश्वविद्यालय रे 2286 अणशिक्षक पद खाली पड़थिबा नै गृह रे उत्तर रखिचंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज परवर्ती खबर गोटे जगह 3 वर्ष धरी काम करथिबा राजस्व कर्मचारी को बदली पाई निर्देश गोटे स्थान रे 3 वर्ष धरी काम करथिले राजस्व कर्मचारी को बदली पाई निर्देश दिया जायछि जिलापाल उपजिलापाल ब्लॉक और तहसील कार्यालय कार्यरत राजस्व विभाग कर्मचारी को तुरंत बदली पाई निर्देश दिया जायछि सेक्शन ऑफिसर सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट जूनियर रेवेन्यू असिस्टेंट को आरआई सहकारी आरआई अमीनकर बदली करबा पाई निर्देश आसीछि एने राजस्व विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को चिठी करा जायछि राजस्व प्रशासन अधीन रे कार्य करथिबा किछि कर्मचारी विरोध रे बारंबार अभियोग आसुछि नियमित भाव रे कर्मचारी बदली पाई सरकार निर्देश दिले मध्ये बहु कर्मचारी गोटे ऑफिस अथवा पदवी रे वर्ष वर्ष धरी रहिछंती तुरंत तालिका करी उपरि
ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାହା ବିଭାଗକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 29 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି 27 ଓ 28ରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲିପାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାକ୍ଷିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଝଟକା ଦେଲା ଆମେରିକା। ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭାରତ। ଟାରିଫ ପରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଏହି ଝଟକା ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ଭାରତକୁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଆମେରିକା ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଛାଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଧକ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଶିବିର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନଲାଇନରେ ଓପନ ହୋଇଛି ଲିଙ୍କ। e-district.odisha.gov.in ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ସ୍ଲଟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ଯାଏ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଆବେଦନ ଲିଙ୍କ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ନିଃଶୁଳ୍କ ରହଣି ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର। 2025ରେ ଚାରିଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଜିସିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଜିରାପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡିଜିସିଏକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରହିବ ସମସ୍ତ 193 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସରକାର। 25 ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟରେ 25 ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 4739 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଜରିଆରେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଅଥରିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। 25,200 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ବୟନ ଇସ୍ପାତ, ଆଇଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 10ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଗୃହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନୁନଥିଲେ। ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢି ଆଜି 10ଟା ଯାଏଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା 32ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 17ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଢିଛି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। 17 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1404 ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା 32ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଗୁଡା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସର୍ବାଧିକ 11ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ଗୟାଜିରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି କରିଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ। ବିହାରର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଗୟାଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୟାଜିରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବା ସହିତ ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୟାଜିରେ ଏକାଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ବସ୍ ନେବେନି ଟଙ୍କା, ସରକାର କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା, ଲାଭ ପାଇବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। କାରଣ ଏଣିକି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ପିଲା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇ ବସ୍ ରେ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା। ଏମିତି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛୁ, କେବଳ ସରକାରୀ ବସ୍ ରେ ହିଁ ଏହି ଲାଭ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛୁ, କେବଳ ସରକାରୀ ବସ୍ ରେ ହିଁ ଲାଭ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ, ଘରେ ବସ୍ ରେ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 22 ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଉଡାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ମୋଟ 261 କୋଟି 63 ଲକ୍ଷ 22,130 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଟି ସାର୍ଟ ବାଣ୍ଟି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ସେହିପରି କ୍ରୀଡା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 92 କୋଟି ଟଙ୍କା। କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 56 କୋଟି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ପଢିବେ ଗୀତା, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଏଣିକି ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସ୍କୁଲରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୈତିକ ଗଳ୍ପ, ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଠ ପଢିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ଆଇସିଜିଏମ୍ ସଦସ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ଆଇସିଜେସ୍ ଅଦମ୍ୟ, ଯାହା ଉପକୂଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା ହେବ। ଏହି ଜାହାଜରେ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। 51 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏହି ଜାହାଜ 60% ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଗୋଆରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜୁବିନ ଗର୍ଗ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଜୁବିନ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଗାଡି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 2 ଯବାନ ଶହୀଦ। ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଠାରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଗାଡି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଟାଟା 407 ମିନି ବସରେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ 33 ଜଣ ଯବାନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଗାଡି ଉପରକୁ କେତେକ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାମ୍ବଲ ସବଲ ଲେଇକାଇରେ 33 ଜଣ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଗାଡି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ। ମୁଁ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଓ ଆହତ ଯବାନ ମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ କାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଭୋଟ ଚୋରି ରୋକ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ବିଜେପିକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ବିଜେପି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଜେନ୍ ଜିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଭୋଟ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଶର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭୋଟ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମକୁ ରୋକିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଘର ପରି ଲାଗେ, ପିତ୍ରୋଦାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସିମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ କଂଗ୍ରେସ
ଅଡୁଆରେ ପଡିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଘର ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଘର ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ପିତ୍ରୋଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ଥିବା ସମାନ ଇତିହାସକୁ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟାନର ଅର୍ଥ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଏଡାଇବା ନଥିଲା। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ନୀତି ପ୍ରଥମେ ପଡୋଶୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପ୍ରଥମେ ପଡୋଶୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।